नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आमर यही चैनल ओडिया शास्त्र को। बंधु मैंने कौन आपण मानकर कुंभ राशि कि तेज अटकी जातु भिडटी को शेष पर्यंत निश्चय देखु। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष यही भिडटी बहुत खास अटे, गुरुत्वपूर्ण अटे। यही भिडियो कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मैंने जानवे एमती 3टी घटना जहाँकि आपण मानकर 15 अगस्त 2026 रु 18 अगस्त 2026 मध्य आपण को यही 3 दिन में यही घटना गुड़िक प्रति सावधान रही पड़ो। यह सहित आपण मैंने जानवे जे आपणकर केउं भूल गुड़िक आपण को आपणकर जीवन में कष्ट दे थाए आउ आपण कौन करें ताहा आग को आपणकर जीवन में आपण को भल फल प्रदान करि थाए। यही सबकि आज यही गोटे भिडियो आप जानवे से भिडियोटी को निश्चय शेष पर्यंत देखु। आउ आमे जो कथा गुड़िक कहूँ ताहा आपणकर जीवनशैली सहित केते परसेंट मिसुछि ताहा आपनको सत्य लगुच कि नहीं ताहा निश्चय आप कमेंट बॉक्स रे हमको जणांतु एवं भिडियोटी भल लगिले भिडियोटी को गोटे लाइक कर दियंतु। यह सहित चैनल टी नुआ थे सब्सक्राइब मध्य कर दियंतु। अन्य कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पाखक शेयर मध्य कर दियंतु। तेबे बंधु माने कुंभ राशि लोक मानक जीवन में केतेक एभली भूल थाए जहाँ सेमानंकु अनेक समय रे अजथा कष्ट दे थाए। सबुठारु बड़ भूल होउछि निज मनर कथा अधिक समय पर्यंत निज भितर रखिबा। कुंभ राशि लोक माने साधारणतः निज समस्या निजे समाधान करने को पसंद करती। अन्य मानंकु निज दुख किंबा दुर्बलता विषय रे कहिबाकू एमाने सहज अनुभव करती नहीं। फल मनरे चाप बढ़िबा द्वारा आपण मैंने आहरी अधिक चुप रहा शिखी जाती। आउ एक बड़ भूल होउछि निज निष्पत्ति उपरे अत्याधिक जिद करिबा। कुंभ राशि लोक मैंने थरे कौनसी निष्पत्ति नहीं नेले अन्य माने केते बुझाइले मध्य सहजरे निज मत बदलांती नहीं। एमाने निज चिंताधारा ठीक बोली भाबी अनेक समय रे भल परामर्श को मध्य अणदेखा कर दियंती। परे परिस्थिति भूल होई गले ताहार प्रभाव सेमानंक जीवन रे पड़ी थाए। कौन मु आपन को ठीक कहूँ कि नहीं ता निश्चय थरुटे कमेंट बॉक्स रे तो जनइबे। तेबे बंधु माने संपर्क क्षेत्र में मध्य कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने जदि गोटे भूल कर दियंती तेबे एहा मध्य आपण माननकु कष्ट दे थाए। आपण माने भल पाइले मध्य निज भावना को स्पष्ट भाव में प्रकाश करि नथांती। फल सामने रे थिबा लोक केबे केबे भाबी पारंती जे आपणकर भल पाइबा किंबा जत्न तांको प्रति नाही। यही भूल बुझामणा धीरे धीरे संपर्क रे दूरता सृष्टि करिथाए। आउ गोटे भूल हेउछि अतीतर घटना को मन रे धरि रखिबा। केही धोखा देले केही अपमान कले किंबा कौनसी काम रे विफलता मिलिले सही घटना को भूलिबा परिवर्ते बारंबार भाबिबार अभ्यास आपण मानकर मन को अशांत करि देइथाए। एहा नुआ सुजोग उपरे ध्यान देबारे मध्य बाधा सृष्टि करिथाए। कुंभ राशि लोक मैंने अनेक समय अन्य मानक भल पाई निज समय शक्ति और टंका खर्च कर दियंती किंतु सामने रे थिबा व्यक्ति सही साहाय्यर मूल्य न देले आपण मानक भितरु बहुत कष्ट होई थाए। तेणु काहाकू साहाय्य करिबा पूर्वरु निज सीमा को बुझिबा मध्य जरूरी अटे। सबुठारु मुख्य कथाटी हेउछि निजको सबुबेले शक्त देखाइबार चेष्टा करिबा। जीवन में समस्तंकु केबे ना केबे साहाय्य परामर्श और भावनात्मक समर्थन दरकार होइथाए। एहाकू ग्रहण करिबा दुर्बलता नुहे। निज भूल को स्वीकार करिबा समय रे निष्पत्ति बदलाइबा एवं निज मनर कथा ठीक लोकंक सह बांटिबा शिखिले कुंभ राशि लोक माने अनेक अनावश्यक कष्टरू निजको दूरे रखि पारिबे। तबे एपरि केउं काम गुड़िक करिबे जेउं काम गुड़िक करिबा द्वारा आपणकर जीवन रे आगामी समय गुड़िक भलरे कटिबो। तो कुंभ राशि लोक मानक जीवन भल भाव में आग को बढ़ापी सबुठारु प्रथमे निजर चिंताधारा को सठिक दिगरे रखिबा आवश्यक। आपण माने साधारणतः नुआ कथा शिखिबा नुआ भावना रखिबा एवं निज मन अनुसार किछि करिबा को पसंद करती। यही गुण को ठीक भाव में व्यवहार कले जीवन में भल सफलता मिलिबा आपनकु। किंतु एथिपाई धैर्य श्रृंखला एवं नियमित परिश्रम को जीवनर अंश करिबा दरकार। कुंभ राशि लोक मैंने गोटे काम आरंभ करी मझिरे छाड़देवा परिवर्ते गोटे लक्ष्य धार्य करी सही लक्ष्य दिगरे धीरे धीरे आग को बढ़िबा उचित। नुआ नुआ योजना करिबा भल किंतु योजना को वास्तव में परिणत करिबा आहुरी जरूरी। प्रतिदिन अल्प अल्प करी निज काम को आग को बढ़ाइले भविष्य में बड़ परिवर्तन आसिबो। निज क्यारियर और आर्थिक जीवन पाई कुंभ राशि लोक मैंने गोटे दक्षता उपरे भल भाव में ध्यान देवा उचित। समय सहित नुआ टेक्नोलोजी नुआ ज्ञान और नुआ कौशल शिखिबा समय आपणक पई लाभदायक हेब। केवल भाग्य उपरे निर्भर न करी निजर ज्ञान और परिश्रम उपरे
ଭରସା କରିବା ଦରକାର। ଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଆୟ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମାଇବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଭଲ। ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଖୀ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭାବନାକୁ ମନ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ନ ରଖି ନିଜର ନିକଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେବା ଦରକାର। ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ବଡ଼ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମୟରେ କଥା ହୋଇ ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ରହିଲେ ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 15 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ଶନିବାର ଠାରୁ 18 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟରେ ଏହି 4 ଦିନରେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ 3ଟି କଥା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଦରକାର ନଥିବା ଜିନିଷ କିଣିବା, କାହାର କଥାରେ ପଡ଼ି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ବଡ଼ ରକମର ନିବେଶ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ କୌଣସି ଯୋଜନା କିମ୍ବା ନିବେଶ ବିଷୟରେ କହିପାରନ୍ତି କେହି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ନକରି ସେହି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା OTP କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଅନାବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି କିଛି ଦିନ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପକୁ କମ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହେବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଠାରୁ ଟଙ୍କାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳିବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାବଧାନତାଟି ହେଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ହୁଏତ ମଜାକରେ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୌଣସି କଥା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି କଥାକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ କଥାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଭାବିବା ଭଲ। ବିଶେଷ କରି ରାଗ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଗରେ କହିଥିବା ଗୋଟିଏ କଥା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଜୀବନସାଥୀ, ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ଭାଷା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇବା କିମ୍ବା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାରେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କାହାର କଥା ପୁରୁଣା କଥାକୁ ପୁଣି ଦୂରେଇପାରେ। ଆଉ କାହାର କଥା ପୁରା ନ ଶୁଣି ନିଜ ମତ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି କିଛି ଦିନରେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା। କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ରାଗ ସମୟରେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ବଡ଼ ବିବାଦର ରୂପ ନେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ସାବଧାନତାଟି ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସାବଧାନତା। ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଯୋଜନା କରି ତରବରିଆ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ଦୂର ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଅଜଣା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାତ୍ରାର ସମୟ ଏବଂ ରାସ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତରବରିଆ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ଅସାବଧାନ ଭାବରେ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରାତ୍ରିରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସାବଧାନ ରହିବା ଭଲ। ନିଜ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଧନ ନିବେଶ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେଲେ ଭାବନାରେ ପଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କେହି
କହିଲେ ବୋଲି ନିଜ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା ହେଉଛି ଏହି କିଛି ଦିନରେ ତରବରିଆ ନ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ସତର୍କତା ଏବଂ ଜୀବନର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ରହିଲେ ଅନାବଶ୍ୟକ ସମସ୍ୟାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ତ ଥିଲା ସେହି 3ଟି ସାବଧାନତା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯାହା ବି କିଛି ଖରାପ ଫଳ ରହୁଛି, ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଘରୁ ଆପଣ ବାହାରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କଳା ରାଶି କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଥିଲା ସେହି 3ଟି ପ୍ରତିକାର ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କୁହାଯାଇଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ସତ ଲାଗିଲା, କେତେ ଦୂର ମିଛ ଲାଗିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ସହିତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନଥିଲା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାରିବେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।